So +2 class, I am going to start human reproduction, that is our chapter number third. ओके सो तीसरा चैप्टर जो है मैं शुरू कर रही हाँ. अंडर दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीनस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, सारा मैं डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ. ਓਕੇ ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇयर इज़ रिप्रोडक्शन. फस्ट सैकेंड चैप्टर के भी तुहानूं दस्सिया होया कि रिप्रोडक्शन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड. सो रिप्रोडक्शन जो है ठीक है सो ये की हो रहा है ग्रुप इमोर्टैलिटी हो रही है ना. इमोर्टल मीनस ठीक है वो ऑर्गेनिज्म या वो थिंग्स जिहड़ियां कभी भी मरदियां नहीं है. हुण इहदे की है कि जेकर ठीक है इंडिविजुअल चाहे मर जाता है ना किसी ना किसी एज के उत्ते आके मरना ही है इंडिविजुअल ने, पर वो अपने वर्गे होर इंडिविजुअल पैदा कर दिते हैं उन्हें. सो स्पीसीज चलती रहती अगे तो अगे, इसनों असीं कह दिंदे हैं ग्रुप इमोर्टैलिटी है ना. So reproduction it is of two types, asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction we have studied in detail है ना in first chapter. Now human beings reproduce sexually, they are viviparous है ना, they give birth to the young ones. ठीक है सो नाउ मैं तुहानूं टेबल के थ्रू बड़े ईजी वे दे नाल ये जिन्नियां टर्म्स जिहड़ियां हैगियां ने अज जिन्ने टॉपिक तुहाडे इस अंडर आ रहे हैं है ना, सो मैं वो तुहानूं डिटेल दे विच समझावांगी. उम्मीद है कि तुहानूं समझ आएगा है ना. सो बच्चे सब तो पहला तुहाडे कोल आ गया जे मैं गमीटोजेनेसिस प्रोसैस की सब तो पहला गल करा है ना, क्योंकि सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच ठीक है दे वी नीड गैमीट्स है ना. सो द प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड गमीटोजेनेसिस है ना. गैमीट्स बनन की प्रोसैस नूं असीं गमीटोजेनेसिस कहते हैं. जिहड़ी कि फर्दर टू टाइप्स दी है वो मैं तुहानूं बाद विच दसदी हाँ ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ गैमीट्स. सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस है ना. उस तो बाद मैं तुहानूं दसना चाहती गमीटोजेनेसिस मीनस के द प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. सो वट आर गैमीट्स? So the specialized cells which are reproductive units in sexual reproduction are called gametes. और gametes खास किस्म के सैल होंगे हैं जिहड़े कि सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की रीप्रोडक्टिव यूनिट है. तुहानूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के भी पूछा जा सकता है, नेम द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सैक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो कौन है गैमीट्स? सो गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजोआ और ओवा. बच्चे स्पर्मेटोजोआ नूं मैं किते स्पर्म भी कहना, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना भी कभी मैम स्पर्म कहते पे कभी स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. इस तरीके नाल फीमेल दे विच की प्रोड्यूस होंदा किहड़ा गैमीट? ओवा. इस तरीके नाल मैं इनू एग भी कह सकती हाँ, इनू मैं ओवम भी कह सकती हाँ. ओके ठीक है सो स्पर्मेटोजोआ जां स्पर्म, ओवा एग जां ओवम. ओके ठीक है सो फीमेल्स दे विच ये गमीट्स प्रोड्यूस होंदे हैं है ना. सो स्पर्मेटोजोआ मेल गमीट है, ओवा फीमेल गमीट है. गमीट्स प्रोड्यूस करने की प्रोसैस नूं गमीटोजेनेसिस कहते हैं. अच्छा जेकर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, तो जेकर ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ओवोजेनेसिस है ना. ठीक है सो जेनेसिस मीनस सिंथेसिस. नैचुरली स्पर्म की फॉर्मेशन होंदी है मेल च ठीक है, तो ओवा की फॉर्मेशन होंदी है फीमेल दे विच. ओके उस तो बाद की हो गया मेल एंड फीमेल गैमीट्स आ गए है ना. सो दोनों पार्टनर आ गए. इंसैमिनेशन. सो द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक. ठीक है सो फीमेल दे जेनिटल ट्रैक दे विच स्पर्म दी ट्रांसफर होना, दिस इज़ नोन एज इंसैमिनेशन. ओके दैन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन है ना. ठीक है सो अगे तुहाडे कोल आ गया इंपलांटेशन. हुण बच्चे जाइगोट जिहड़ा हैगा बन चुका है ना. ठीक है जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है. सो इस करके द प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज़ कॉल्ड इंपलांटेशन. ये मैं तुहानूं थोड़ा जिहा होर समझाती हाँ. फर्टिलाइजेशन हो गई ना, मेल गमीट तो फीमेल गमीट आपस में मिल के जाइगोट बन गया. इंपलांटेशन का की मतलब हैगा हुण जदों एक छोटा जिहा बच्चा बन गया है ना मदर के अंदर, हुण उन्हें मदर के यूट्रस के अंदर जाके जुड़ना है, वो यूटेराइन वॉल के नाल जुड़ना है. उस हुण छोटे जे बच्चे नूं असीं की कहना शुरू कर देंगे हैं ब्लास्टोसिस्ट. ये तुहाडे कोल अगे जाके होर भी नेम आने हैं. जाइगोट क्योंकि एंब्रीओ बनना है, फीटस बनना है ना, वो फीचर्स आने शुरू हो जाने हैं एक ह्यूमन बीइंग वर्गे है ना. सो बच्चे जो उन्होंने अपनी इस स्टेज के विचों दी गुजरना है ना जाइगोट ने, उन्हें कभी ब्लास्टूला बनना है, कभी गैस्ट्रूला, कभी मरूला है ना, तो फिर पूरा फीटस है ना, पूरा छोटा बच्चा बन जाना. सो मदर के अंदर जाके वो यूट्रस जो उन्हें जाके अटैच होना. इस प्रोसैस से इस डिवेलपमेंट फॉर्मेशन तो जी डिवेलपमेंट हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की, इनू असीं कह देंगे इंपलांटेशन. मतलब असीं कह दें कि लेडी जी हैगी हुण प्रैगनेंट हो चुकी है. ओके ठीक है जो इंपलांटेशन हो जाती है. दैन गैस्टेशन. ठीक है सो बहुत ही सिंपल मैं तुहाडे लई कर दिता.
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮੰਥ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 280 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, 280 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਦਰ ਨੇ ਕੰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੰਗ ਵਨ ਦਾ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਬਰੀਓ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 280 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਬਲਾਸਟੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੈਸਟੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਲੀਵੇਜ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਈਗੋਟ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਾਈਗੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੈੱਲਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਬਣੇ, ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਸਟੂਲਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਾਸਟੂਲੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਵੇਜ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸਟਰੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 3 ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਕਟੋਡਰਮ, ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਅਤੇ ਐਂਡੋਡਰਮ। ਸੋ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਗੈਸਟੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੈਸਟੂਲੇਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਈ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਤੋਂ ਗੈਸਟੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰਗੈਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਕਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਯੰਗ ਵਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਦਰਜ਼ ਯੂਟਰਸ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਬੱਚੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਗ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰਜ਼ ਵੋਂਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਬਰੀਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗ ਥਰੂ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਂਬਰੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੈਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਗ ਦੀ, ਐਂਬਰੀਓ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬਰੀਓਲੋਜੀ। ਐਂਬਰੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਬਰੀਓ। ਓਕੇ, ਨਾ ਐਂਬਰੀਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਸੋ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਂਬਰੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਫੀਟਸ। ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਟਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਐਂਬਰੀਓ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਡੌਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਫੀਟਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਟਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਐਂਬਰੀਓ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਕਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਅਡਲਟ। ਜਦੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ।
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਬਰੀਓ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੀਟਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਫਰੋਮ ਹੈਚਿੰਗ ਥਰੂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਟੂ ਇਟਸ ਡੈਥ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯੰਗ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਨੀਸੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ। ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਿ ਓਂਟੋਜੈਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਾਈਗੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਦਾ ਅਡਲਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਪੋਸਟ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ। ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, the study of the processes involving orderly changes in the structure and physiology of an organism, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਸਟੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਈਗੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਈਗੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਈਗੋਟ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਂਬਰੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੋਗ, ਚਿੱਕ, ਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਅਨਸੈਸਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨਸੈਸਟਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਰੋਗ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਜਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਈਗੋਟ, ਸਾਰੇ ਐਂਬਰੀਓ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਈਗੋਟ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਡੋਗ ਦੇ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮੀਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ 9 ਮੰਥ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਾਈਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਅਤੇ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਗੋਨੈਟਸ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਨੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਆਰ ਗੋਨੈਟਸ। ਗੋਨੈਟਸ ਮੀਨਸ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿਸ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀ।
है ना। सो आ देखो टेस्टिस लिखिया होया, इनू होर की कहते हैं, मैं तुहानू हर नाम अदर नेम भी नाल नाल दसिया है। ओके ठीक है। सो मेल दे विच सैक्स ऑर्गन किहड़ा हुंदा, टेस्टिस, जिन्हों होर की कहते स्पर्मेज। ठीक है। सो ये की प्रोड्यूस करती है, किहड़े मेल गमीट प्रोड्यूस करती, स्पर्मेटोजोआ। फीमेल दा सैक्स ऑर्गन ओवरीज, है ना। ठीक है। तो की प्रोड्यूस करती, किहड़ा मेल किहड़ा सॉरी फीमेल गमीट प्रोड्यूस करती, ओवा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਮੀਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਡਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗਲੈਂਡਸ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਡਕਟਸ ਉਹ ਰਸਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਓਵਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਓਵਰੀ ਨੇ ਐਗ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਡਕਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਐਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਟਮ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਪਾਰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਿਊਨੀਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲਬਿਊਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੈਮਨੀਫੇਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਵੈਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ਐਪੀਡਾਈਡੀਮਸ, ਵੈਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ, ਯੂਰੀਥਰਾ, ਪੈਨਿਸ, ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਡਕਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ, ਮੇਲ 'ਚ ਟੈਸਟਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਡਕਟਸ, ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ, ਯੂਟਰਸ, ਵਜਾਈਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੀਟੇਲੀਆ, ਗਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ। ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਟੈਬੂਲਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਕਰੋਟਮ, ਸਕਰੋਟਮ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਹੈ, ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਬਡੋਮਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਰਟੋਸ ਟਿਊਨਿਕ। ਸਕਰੋਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਕਰੋਟਮ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੋਟਲ ਸੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਲੈਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਪਟਮ ਸਕਰੋਟੀ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਕਰੋਟਮ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਰਟੋਸ ਟਿਊਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੋਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੋ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਟਮ ਸਕਰੋਟੀ। ਓਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫੀ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਸਕਰੋਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫੀ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਗਿਊਨਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਕਰੋਟਲ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕਰੋਟਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਹ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕਰੋਟਲ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗਿਊਨੀਅਲ ਕੈਨਾਲਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਸਟਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਗਿਊਨਲ ਹਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਨਗਿਊਨਲ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਈ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਬਲਜਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਲੂਪ ਆਫ ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਕਰੋਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਗਿਊਨਲ ਹਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਕਰੋਟਮ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਟੈਸਟਿਸ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਅਰ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਸਕਰੋਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ, ਸਕਰੋਟਮ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕਰੋਟਮ ਅਤੇ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿਸ, ਸਕਰੋਟਲ ਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਥਰਮੋ ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸਟਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਰੋਮ ਇੰਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮ, ਸਪਰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਸੀਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟੈਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਪੂਰੇ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਗੀਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਗੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਗੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਗੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਸੋ ਐਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਐਸ ਤੋਂ ਸੈਗੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵਿਦ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ 10th ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਦਤਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਟੈਸਟਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੁਣਨਾ।